राम 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 राम। धन्यवाद। राजकोट लोकसभा विधानसभा विस्तार वांकानेर कार्यालय शुभारंभ प्रसंगे अपनी वच्चे उपस्थित गुजरातना पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी आगेवान भाई श्री विजयभाई रूपाणी, मंच पर विराजमान अपना लोकसभा सभ्य भाई श्री मोहन भाई, राज्यसभा सभ्य भाई श्री केसरीदेव सिंह जी झाला, राज्यसभा मारा बीजा साथीदार भाई श्री रामभाई मोकरिया जी, आ विस्तारना लोकप्रिय અને જુજારુ ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી જીતુભાઈ, મોરબીના ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા, જિલ્લા ભાજપના માનનીય અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી રણછોડભાઈ દલવાડી, અમારા મહામંત્રીશ્રીઓ ભાઈ શ્રી કેએસ અમૃતિયા, નરેન્દ્રસિંહ ઝાલા, જેઠાભાઈ મિયાત્રા, अन्य हमारा आगेवानो हिरेन भाई पारेख, पूर्व गुजरात सरकारना मंत्री भाई श्री गोविंद भाई पटेल, एवं बीजा पूर्व मंत्री भाई श्री अरविंद भाई रयाणी, हमारा आगेवान भाई श्री नागदान भाई चावड़ा, तालुका पंचायतना प्रमुख श्री हरुभा झाला, पूर्व प्रमुख भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी झाला, शहर भाजपना प्रमुख भाई परेश भाई मडवी, आगेवानो अपना श्री गोवर्धन भाई सरवैया, हीराभाई टमारिया, चेम्बरना प्रमुख भाई श्री प्रज्ञेश भाई पटेल, मंच पर विराजमान विविध समाजना आगेवानो, पक्षना अने चूंटायेली पांखना सौ जनप्रतिनिधिओ, विशाल संख्या में उपस्थित माताओं, बहनों, वडीलों, युवान दोस्तों और पत्रकार मित्रों, भाई श्री विजयभाई जे विषयों आपनी सामे मूक्या अने चूंटणीनुं महत्व अने चूंटणीमां आपे सौए मतदान करवुं एनी अपील करी, एमां एक बे वात ज खाली जोड़वानी छे। मने अहींयाथी कीधुं के अमे बधा आगेवानोए भाषणों अहींया करी दीधा था, तमे आव्या ई पहेला, એટલે તમે હવે સાંભળીને થાક્યા હો। સાથીઓ, નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા એની પહેલા આપણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા। અહીંયા બેઠેલા તમામ લોકોને સ્મરણ કરાવવું છે ખાલી મારે કે આપણે હાજા માંદા થતા, નાના માણસોને ત્યાં दवाखाना प्रसंग आवे ने केवी मुसीबत थती, एने माटे मोदी साहेबे ए वखते आपणे बे मोटी मदद करेली। एक तो 108 आपेली। विजयभाई कहता था कि स्वच्छता अभियान ना टॉयलेट नी जरूर अंबाणी अदाणी ने नहोती, नाना माणसों ने हती। एमां 108 नी जरूरत पण आपणे नाना माणसों ने ज हती। गाड़ीवाळा तो गमे त्यारे गमे त्यां जई शकता था, जेने पटाराने पूछीने वहीवट करवानो हतो एने कोई अगवडता नहोती, पण आपणने नाना माणसोने तणगाમને તરભેટે સીમાડે जानवर अडी जाए, वाहन अकस्मात थई जाए तो कोई लई जवा वाळुं नहोतुं। एने माटे नरेंद्रभाई ए वखते मुख्यमंत्री श्री तरीके आपणने 108 आपी दी अने आपणा गरीबोनी दवाखानानी अंदर सौथी मोटी मदद करी। मोदी साहेबे मुख्यमंत्री श्री तरीके मां कार्ड आपने आप्युं। मां कार्ड लईने आपणे जाए तो 2 लाख 5 लाख रुपया जेवुं दवाखानानो खर्च ए राज्य सरकार भोगवती थी। अने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी वडाप्रधान बन्या अने एमणे गुजरातमां मदद आपवानो जे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री तरीके प्रयोग कर्यो तो ए वडाप्रधान बन्या पछी एमनी शक्ति वधी, ताकत वधी, विस्तार वध्यो
50 કરોડ પરિવારોને આયુષ્યમાન કાર્ડનો લાભ આપવા માટેનો નિર્ણય કર્યો. 50 કરોડ લોકો. મારે આજની સભામાં એક વાત તમારા બધાના ધ્યાન ઉપર મૂકવી છે. ખાસ કરીને સૌ પરિવારજનો જરા વિચાર કરજો કે મોદી સાહેબ હવે શું વિચારી રહ્યા છે. આગામી ચૂંટણીમાં મોદી સાહેબ ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બને તો મોદી સાહેબે ઘણા સંકલ્પો લીધા છે. એમાંનો એક સંકલ્પ જે આપણને લાગુ પડે એવો છે, એટલા પૂરતી મારે આપને વાત કરવી છે. એ છે કે 70 વર્ષની ઉંમર વાળા તમામ એ આયુષ્માન કાર્ડના લાભાર્થી બની જશે. હું મારી સીધી સાદી ભાષામાં એમ કહું છું કે મોદી સાહેબ વડાપ્રધાન બનશે એટલે પરિવારના વડીલોની દવાખાનાની ઉપાધિ એના પરિવારને બદલે મોદી સરકારની રહેશે. અને એમાં ખાસ જોગવાઈ એવી કરી છે કે એમાં કોઈ નાત જાત આવક એવું કાંઈ નથી લખ્યું. 70 વર્ષની ઉંમર એટલે આયુષ્માન કાર્ડના હકદાર બની જાય. આખા દેશના વડીલોની ઉપાધિ નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરશે, એના પરિવારને નહીં કરવી પડે એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટે મોદી સાહેબ આગામી દિવસોની અંદર સરકારનું નેતૃત્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એવા સંજોગોમાં આ ચૂંટણી આવી છે. મિત્રો, પરસોત્તમ રૂપાલા તો નિમિત્ત છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન બનવાના છે. નરેન્દ્રભાઈ દેશની ઇજ્જતને દુનિયામાં વધારવાનું કામ કરી રહ્યા છે. નાનામાં નાના માણસથી લઈ અને વિશ્વના નેતાઓ સાથેની સાહેબની વાતો તમે સાંભળો તો આપણને આશ્ચર્ય થાય. હું પરમ દિવસે એક ઘરે ચા પાણી પીવા માટે ગયો હતો. ત્યાં એક આગેવાને મને રામ રામ કર્યા અને રામ રામ કરીને એને મને એવી વાત કરી કે સાહેબ આ આયુષ્માન કાર્ડ નો હોત તો મારે તમારી રામ રામ કરવાનું નહોતા થતા. એને મને એવું કહ્યું. એને એ પોતાને ખબર હતી કે હું ખર્ચો કરી શકત નહીં અને મારી જિંદગી બચત નહીં. આવી પાયાની કામગીરી કરનારા આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી તરીકે અને વડાપ્રધાન તરીકે જે નરેન્દ્રભાઈએ કામો કર્યા છે, અહીંયા જીતુભાઈ આવી હકડે ઠઠ જે સભા ભરાવી છે, આમાં કોઈ સરપંચ બેઠા હોય તો હાથ ઊંચો કરે. વાહ, મોર જ છે. લો, વાહ વાહ, શેઠે નહીં મોર છે. આપનું નામ હું જરાક ઉભા થાવજે. ખમા, નામ બોલજો જી જરાક ભાઈનું. માવજીભાઈ, તમારા ગામમાં ભારત સરકારના કેટલા રૂપિયા આવ્યા આ વર્ષે? ભારત સરકારના નાણાં પંચના કેટલા રૂપિયા આવ્યા? ઘણા નહીં, કેટલા ગણવા પડે? ઘણા આવે એમ કે છે. હવે કોઈ સરપંચ ને યાદ હોય આંકડો બોલેવા હોય તો એકાદ જણ બોલો. ના ના, સામે સામે સભા વાળા છે અને એક આ બાજુ છે, એ ત્યાંથી બોલો એક જણ જોરથી. કેટલા રૂપિયા કે છે પેલા સરપંચ? 35 લાખ. 35 લાખ. ધન્યવાદ. આ મુસ્લિમ સરપંચ આપણા કોઈ ઉભા થયા છે, એમને પૂછો. 27 લાખ રૂપિયા ભારત સરકારના એના એકાઉન્ટમાં આવ્યા. બંને સરપંચોને હું ધન્યવાદ આપું છું. માટેલ, જય ખોડિયાર. મને પાર્ટી વાળાએ ના પાડી હતી કે ચૂંટણીની સભામાં આવું ન પૂછાય. લાઈન એકાદ સરપંચ એમ કીધું કાંઈ કાંઈ આવ્યું નથી 2 વર્ષથી, તો કેવી મુશ્કેલી થાય. પણ મને નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વહીવટ ઉપર ભરોસો છે. અહીંયા નહીં, આપણા વાંકાનેરમાં નહીં, તામિલનાડુની સભામાં પણ હું ઉભો થઈને પૂછું તો ન્યાના સરપંચો પણ કે અમારા એકાઉન્ટમાં પૈસા. વિજયભાઈ જે વાત કરતા હતા ને કે પૈસા તો પેલા આવતા હતા, પણ દિલ્હીથી નીકળતો તો એ રૂપિયો તમારા ગામમાં પહોંચતા સુધીમાં 15 પૈસા થતા હતા. બધી ગરણીઓ ફૂટલ હતી, બધી પાઇપલાઇન કાણાવાળી હતી.
અહીંયા મારી સામે બેઠેલા આપ બધાએ કમળના નિશાન ઉપર સિક્કા માર્યા અને વાંકાનેર થી તે દિલ્હી સુધી કમળ છાપ પાઇપલાઇન નાખી એટલે આ પૈસા અહીંયા આવે. આ પૈસા આવવાનું કારણ આ છે, તમે બધાએ કમળ ઉપર સિક્કા માર્યા, તમે બધાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની તાલુકા પંચાયતો બનાવી. મારે તો વાંકાનેરના અમારા તાલુકાના અને જિલ્લાના આગેવાનોને અભિનંદન આપવા છે કે આઝાદી પછી તમે તાલુકા પંચાયત હોતે વાંકાનેરની અંદર ભાજપની બનાવી. આ બધા કમળને મત આપતા હતા, એમાંથી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ આપણા વડાપ્રધાન તરીકે આપણા માટે આવી નાની નાની યોજનાઓ નહીં સાહેબ, સરપંચો અહીંયા બેઠા છે મોટી સંખ્યામાં, મારે એને યાદ કરાવવું પડે કે તમે આઝાદીથી અત્યાર સુધીમાં જે અગાઉ ગામના વડીલો હોય ને સરપંચો રહ્યા હોય એને પૂછજો, સરકારમાંથી કાંઈ આવતું હતું? નોટિસો આવતી, પૈસા ન આવતા. પટ્ટાવાળાને પગાર કરવાના પૈસા કેટલીય ગ્રામ પંચાયતમાં નહોતા, એને હું ઓળખું છું, પટ્ટાવાળાને ઓળખું છું અને સરપંચને ઓળખું છું. મેં પટ્ટાવાળાને એક દી પૂછ્યું તને શું આપે છે, તો મને કે ચાવી. પૈસા નહીં, એની પાસે ચાવી રહે, એનો ગામમાં માપો કે આપણી પાસે પંચાયતની ચાવી રહે છે. આવી રીતે જે વહીવટ હાલતો હતો એને બદલે આજે સરપંચોની ઉપર પહેલી વખત આઝાદી પછી સરપંચો ઉપર ભરોસો મૂકવાનું કામ દેશના પ્રધાનમંત્રી તરીકે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્યું છે. હવે હું સરપંચોને અપીલ કરી શકું કે ન કરી શકું? મોદી સાહેબે તમારી ઉપર ભરોસો મૂક્યો છે, હવે તમારે એ ભરોસાને મતપેટીની અંદર પુરવાર કરવાની જવાબદારી આપ સૌની છે. એવી સાદી સમજ આપવા માટે હું આપ સૌની વચ્ચે આવ્યો હતો. મિત્રો, અમે અહીંયા આવતા હતા, એક ઉદ્યોગપતિની ઓફિસમાં ચા પાણી પીવા માટે બેઠા હતા. મોહનભાઈ સંસદ સભ્યની અમારી વાતો હાલતી હતી. મોહનભાઈ એવું બોલ્યા કે ખાલી આપણી નર્મદાની યોજના અત્યારે ન હોય તો આપણા આખા સૌરાષ્ટ્રમાં પીવાનું પાણી ન મળે, એવી વાત થતી હતી. તમે કલ્પના કરો કેવો સંઘર્ષ કર્યો. અને આવી નર્મદા યોજનાને લાવવામાં મેઘા પાટકર જેવી જેને હવનમાં હાડકા નાખવામાં કઈ બાકી નહોતું રાખ્યું, એને ટેકો આપનારી આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ આ ચૂંટણીની અંદર મત માંગવા નીકળી છે ને. એક વખત તો કહો કે નર્મદાને તમે 10-15 વર્ષ સુધી મોડું કરાવવાનું પાપ કર્યું છે, એની સજા તમને આ વખતની ચૂંટણીમાં કરવાની. આપણને ડેમ શરૂ કરવાની મંજૂરી નો આપે, ડેમ પૂરો થઈ ગયા પછી દરવાજા બંધ કરવાની મંજૂરી નો આપે, દરવાજા બંધ કરી દીધા પછી એને પાણી ભરવાની મંજૂરી ના આપે. હું આજે આ વાંકાનેરની ધરતી ઉપરથી ગુજરાત કોંગ્રેસના આગેવાનોને એક સવાલ પૂછવા માંગુ છું કે આપણા દરવાજા બંધ કરવાનો હુકમ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે વડાપ્રધાન તરીકે ગુજરાત સરકારને આપ્યો, બંધની ઊંચાઈ પૂરી કરવા માટેનો હુકમ આપ્યો, દરવાજા ફિટ કરવા માટેનો હુકમ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વડાપ્રધાન બન્યા પછી 17મા દીએ આપ્યો. અને ડેમ ભરાવાની શરૂઆત કરવાના સમાચાર વર્તમાન પત્રોમાં ગુજરાતની જનતાની ખુશીની વચ્ચે વહેંચા થયા ત્યારે ભારતની રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના વરિષ્ઠ નેતા મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી દિગ્વિજયસિંહજીએ રાજ્યસભામાં ઉભા થાય અને દરવાજા બંધ ન કરવા જોઈએ અને નર્મદામાં પાણી ન ભરવા દેવું જોઈએ એવી માંગણી કરી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ આનો જવાબ આપે, એની સાથે સંમત છે કે નહીં? તમારા આગેવાનો દિલ્હીમાં નર્મદાના બંધને અટકાવવા માટેની રાજ્યસભામાં સત્તાવાર માંગણી કરે અને ગુજરાતના કોંગ્રેસના એક પણ નેતા એનો જવાબ ના આપે. એ આજે અહીંયા ગુજરાતના મતદારોની વચ્ચે મત માંગવા ફરી રહ્યા છે. મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન હતા એટલે આપણે નર્મદાના પાણી ભેળા થયા છીએ.
હું તો આપ બધાને ચૂંટણી સિવાયની પણ અપીલ કરું છું. ભલે આ ચૂંટણીની સભા હોય, પણ તમારા ઘેરે જે પાણી આવે છે ને મિત્રો નળમાં, એ માં નર્મદાજી આવે છે. અને આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે ગંગામાં સ્નાન કરવાનું મહત્વ છે, યમુના મહારાણીનું પાન કરવાનું મહત્વ છે, એવી રીતે નર્મદાજીનું દર્શન કરવા માટેનું મહત્વ છે. આપણે ગુજરાતના લોકો ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે ત્યાં સૂર્યપુત્રી તાપી વહે છે, એનું તો સ્મરણ કરવાથી પણ પુણ્ય મળે છે. નર્મદાજીનું દર્શન કરવાથી પુણ્ય મળે છે. તમારા નળની અંદર નર્મદાજી તમારે હવે રેવા કાંઠે ઠેઠ જવાની જરૂર નથી. તમારા ઘેરે દર્શન દેવા માટે નર્મદાજી પધારે છે, એવી વ્યવસ્થા સરકારે કરી છે. એટલે નળ ખોલો ને તો પહેલા એને પગે લાગજો, બે હાથ જોડીને વંદન કરજો કે માં નર્મદા તમારા આશીર્વાદ અમારા ઘર ઉપર ઉતર્યા છે, એમ એને પગે લાગી અને પછી એનો વિવેક સભર ઉપયોગ કરજો. આટલું આપણે કરવું જોઈએ. સાદું પાણી નથી, આ માં નર્મદાનો પ્રસાદ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર સિવાય આ કામની અંદર કોઈનું યોગદાન નથી. એવા સંજોગોમાં ચૂંટણીઓ આવી છે ત્યારે દેશના વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્રભાઈ ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બને એના માટે આપ સૌ પ્રચંડ મતદાન કરો, 100% મતદાન કરો, એની અપીલ કરવા માટે આપની વચ્ચે આવ્યો હતો. મારે વાંકાનેર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી, વાંકાનેર વિધાનસભાના તાલુકાની ટીમ, અહીંના અમારા જિલ્લાના આગેવાનોની ટીમ, એને બધાને આ કાર્યક્રમને આટલો ગરિમાપૂર્ણ બનાવવા માટે અભિનંદન આપવા છે. આપ બધાને એક નાની એવી ભલામણ કરવી છે. બાલ્કનીમાં ઊભા છે એને બધાને, અહીંયા ઊભા છે એને બધાને, જે બેઠા છે એ બધાને, હમણાં આપણી આ સભા પૂરી થાય એટલે પછી તમે ઘેરે જશો, ઘેરે પૂછશે ક્યાંય ગયા હતા, બધાને પૂછે, તમને પૂછશે. સામાન્ય જવાબ તમે એવો આપી દેવો કે રાજકારણની સભા હતી, એમાં તમને કઈ સમજણ ના પડે. આ સામાન્ય પ્રેક્ટિસ. પણ આજનો દી હું કહું એવું કહેશો? કહું આપને બધાને એક વિનંતી કરું તો કરું. આપ ઘેરે જાઓ ને ત્યાં અમારા બેનને એમ કહેજો કે આજે લોકસભાની ચૂંટણીનું આપણા વિધાનસભાનું વાંકાનેરમાં કાર્યાલય ખોલ્યું. આપણા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી આવ્યા હતા, આપણા સંસદ સભ્ય મોહનભાઈ આવ્યા હતા. અહીંયા તમે બધા લાડથી અને કેસરીસિંહ દેવસિંહજીને બાપા કહો છો, એ પણ અહીંયા પધાર્યા હતા. આપણા ધારાસભ્ય જીતુભાઈ આખો મામલો સંભાળતા હતા. મોરબીના પાડોશી ધારાસભ્ય કાનાભાઈ આવ્યા હતા. અને આપને મંચ ઉપરથી જેટલા આગેવાનોના નામ યાદ રહે ને આવડે એ બધા આવ્યા હતા. અને પરસોત્તમ રૂપાલા રૂબરૂ આવ્યો હતો. આવ્યો છું તો એ તો કહેવું જ પડે ને. એણે એવી ભલામણ કરી છે કે તડકો બહુ હશે એટલે દી ઉગ્યામાં આ વખતે મતદાન 7 વાગ્યામાં શરૂ થવાનું છે. 7મી તારીખે 7 વાગ્યામાં મારે ને તારે હારે મત દેવા જવાનો છે એવી વિનંતી કરી છે. આટલું ઘેરે છે કેજો. કેશો? આ વાત મેં તમને એટલા માટે કરી કે 100 રૂપિયાનું મામૂલી દાન પણ આપણે દેવું હોય ને તોય ગોર બાપા આપણને એવું કહે છે કે બોલાવો તમારા ઘરનાને, આપણે સંકલ્પ કરાવવો પડશે. એકલા દાન દેવાની મનાઈ છે. 100 રૂપિયાના દાનમાં ગોર બાપા સંકલ્પ કરાવતા હોય સજોડે, તો આ તમારા એક મતને કારણે હિન્દુસ્તાનનું રાજ બને, હિન્દુસ્તાનનો તાજ મળે. એવડું મોટું અમૂલ્ય મતદાન એકલા ન કરાય. લક્ષ્મી નારાયણ સ્વરૂપે મતદાન કરવા જાજો. જાશો? આમાં જેને સગવડ છે એને મેં કીધું છું, જુવાનરા જોરથી બોલ્યા. હા, એ જે બાકી છે એની વ્યવસ્થા હું કહીશ, મોહનભાઈ ની બધા કરશે. એટલે આવતી ચૂંટણીમાં એ સજોડે જાય એવી અપેક્ષા રાખશું. પણ આપ બધા સજોડે લક્ષ્મી નારાયણ સ્વરૂપે મતદાન કરવા જજો.
મિત્રો, મોદી સાહેબે પોતાની સરકારની સામે એવું લક્ષ્ય રાખ્યું છે કે જે યોજના બનાવે એ યોજના 100% મળવી જોઈએ. 100%. મકાન એક ગામમાં 50 લોકોને મળવા જોઈએ એટલે 49 નો હાલે, 50 ને મળવા જોઈએ. ગેસના કનેક્શન 35 ને આપવાના છે તો 35 ને મળવા જોઈએ. પાણીના કનેક્શન આટલા ઘરને મળવા જોઈએ, એટલા ઘરને મળવા જોઈએ. જે કોઈ યોજના જે મળવા પાત્ર છે એ 100% મળવી જોઈએ. જે રાષ્ટ્રનો વડો સરકારને 100% સિદ્ધિ તરફ લઈ જવાની કોશિશ કરતો હોય તો આપણે નાગરિકો તરીકે એક વખત એવી ટ્રાય ન કરીએ કે આપણે સામે 100% મતદાન કરવા જવું જોઈએ. 100% મતદાન કરવા માટેનો સંકલ્પ લઈ અને આપ અને આપના પરિવાર, સગા સંબંધીઓ સાથે પ્રચંડ મતદાન કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં મતદાન કરો. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે. अब की बार फिर एक बार धन्यवाद. ખૂબ ખૂબ આભાર.